Good morning, students. Today we are going to check a new point, which is electrochemical series. In bracket, it is write as electromotive series. Okay. In 11th standard, in redox reaction topic, in last content, we are getting the information related to the electrochemical series. We are going through the electrochemical series. You just check here at the end of the topic, they are supplying us electrochemical series. Okay, and I told about how to remember the electrochemical series in last layer. So go through the syllabus or go through the uh, points which I have already discussed in last lecture, or how to remember the particular series with their electrode potential values. Okay, I told that the hydrogen value, the hydrogen cell potential of hydrogen is exactly 0, so we are going to consider the hydrogen electrode as a reference electrode. And in last lecture we are getting the information of a reference electrode of hydrogen, that is simple hydrogen electrode. Just we are going to see here which electrode having electrode potential 0. Okay, so look at here, the hydrogen electrode is having electrode potential 0. Okay, so above this the EMF value is positive and below this the EMF value is negative, and these are calculated with the help of reference electrodes. Okay, we know very well that the galvanic cells are, in galvanic cells there is one half cell which is unknown, another half cell which is known. When we are putting the salt bridge in between the two half cells, and they are further connected to the particular reading any instruments like galvanometer, voltmeter, and when the total potential is calculated, when we are calculating the E naught of cell, or that is standard potential of cell, the one of the electrode is known and another electrode is unknown, so we are getting the information related to the either anode or cathode. So from this these values are getting. Okay, so every electrode has its electrode potential, that is either positive or negative. So if we are using whatever any one of the electrode which is having positive value and any electrode which is having one of the negative value, then when we are connected these two half cells, then it is possible to convey the current. Okay, and if we are getting the two cells with positive values or negative values, we are not able to supply the current, or it is possible but it is not getting the proper oxidation reduction reaction, so current flowing through the circuit is literally impossible, or it is possible but we are not getting the proper result. Okay, so whenever we are going to construct the galvanic cell, we must think that, or we must see that any one of the electrode undergoes oxidation and another electrode must go reductions. Okay, so what actually electrochemical series is? In a board exam, they are asking the question, define electrochemical cell. Okay, so what is electrochemical cell? The standard potential of a number of electrodes have been determined using standard hydrogen electrode. Okay, that is supplied information. These electrodes with the half reactions are arranged according to their decreasing standard potentials as shown in table. This arrangement is called as electrochemical series or EMF series. Okay, so what you are getting the information? Electrochemical series is a series in which the electrodes are arranged in a decreasing cell potential. Okay, decreasing standard potential. Okay, and this arrangement is called as electrochemical series. This question is asked in board exam in I think up to the last 3 year. Okay, I think exactly when I am going to talk about the year, then it is 2016 or 17. Okay, they are supplying key points of electrochemical series here. The half reactions are written as a reduction. मग जे ह्या पूर्ण सिरीजमध्ये काय लिहिलेलं आहे तर रिडक्शन रिॲक्शन लिहिलेले आहेत. The oxidizing agent and electrons appears on the left side of half reaction, while the reducting agents are shown on the right side in the half reaction. Okay,
म्हणजे इथं ती सिरीज कशी लिहिलेली आहे ती तुम्हाला फक्त सांगितली आहे. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ रिड्युसिंग एजंट. आता रिड्युसिंग एजंट आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. द स्पेसिस विच अंडरगोज ऑक्सिडेशन itself it is reduced. The species which is undergoes reduction itself it is oxidized. Okay, मग हे आपल्याला माहिती आहे. ओके, the species on the right side of the half reactions are reducing agent. The half reaction at the bottom of the table with large negative value shows that, or large negative value have a little or no tendency to occur in the forward direction as written. They tend to favor the reverse direction. It follows that the species appearing at the bottom right side of the half reaction associated with the large negative value are the effective electron donor. ओके, म्हणजे ज्याची निगेटिव्ह व्हॅल्यू जास्त आहे तो काय आहे, इलेक्ट्रॉन डोनर आहे. मग आता हा जो इलेक्ट्रॉन डोनर असणार आहे, इफ इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर देन इट इज रिडक्शन. इट अंडरगोज रिडक्शन. मग इटसेल्फ इट इज अंडरगोज रिडक्शन बिकॉज तो पर्टिक्युलर स्पेसिस काय होणार आहे, अंडरगो ऑक्सिडेशन होणार आहे आणि इलेक्ट्रॉन देणार आहे. दे सर्व्स ॲज अ स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट. म्हणजे ऑक्सिडेशनच्या विरुद्ध काय असणार आहे, रिड्युसिंग एजंट असणार. ठीक आहे, हे आपल्याला माहिती आहे. द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्युसिंग एजंट इन्क्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ई नॉट व्हॅल्यू डिक्रीजेस. ॲट द टॉप देर इज हायर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू, ॲट द बॉटम देर इज हायर निगेटिव्ह व्हॅल्यू. सो whenever higher negative value is there, we are consider it behaves as a strong reducing agent. Okay, higher the आता याच्या उलटा असणार आहे, higher the positive value. ठीक आहे, higher the negative value असेल तर काय म्हटले, stronger the reducing agent. मग higher the positive value, stronger the oxidizing agent and itself it is reduced. Okay, so next काय म्हटलेलं आहे, आयडेंटिफाय द स्ट्रॉंगेस्ट, यूज युअर ब्रेन म्हटलेलं आहे पॉवर. आयडेंटिफाय द स्ट्रॉंगेस्ट अँड द विकेस्ट रिड्युसिंग एजंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. आता हे आपल्याला लक्षात ठेवत असताना आपण काय लक्षात ठेवायचं आहे, ज्याची व्हॅल्यू काय जास्त निगेटिव्ह आहे तो स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहे, जास्त पॉझिटिव्ह आहे स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. मग त्याच्यावरून आपल्याला काय करता आलं. मग ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला EMF सिरीज लक्षात असणं गरजेचं आहे. ओके, थर्ड थिंग इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. आता स्पॉन्टेनिटी म्हणजे आपल्याला सांगितलेलं आहे, स्पॉन्टेनियस असेल किंवा नॉन स्पॉन्टेनियस असेल तर काय असेल सांगितलेलं आहे. EMF जो आपण मेजर करणार आहे विथ द हेल्प ऑफ नट्स इक्वेशन, जर व्हॅल्यू ई ऑफ सेलची म्हणजे EMF सेलची व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह आली तर ती स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन असणार आहे, आणि जर ती व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली तर ती काय असणार आहे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन असणार. तेच दिलेलं असणार आहे. बघा काय म्हटलेलं आहे, रेडॉक्स रिॲक्शन इन गॅल्व्हॅनिक सेल इज स्पॉन्टेनियस ओनली इफ द स्पेसिस विथ द हायर ई नॉट व्हॅल्यू इज रिड्युस्ड accepts electron and that with lower E naught value it oxidizes, that is donates electrons. The standard cell potential must be positive for the cell reaction to be spontaneous under the standard conditions. Noteworthy applications of EMF series is predicting spontaneity of reactions from the knowledge of standard potentials. Okay, suppose we have question at a standard condition, they are supplying an example here. At standard condition, would Ag ions oxidize metallic magnesium? To answer this question, first we have to write the oxidation of Mg. So oxidation means loss of electron. Whenever we are writing the Mg is in 2 plus state, so Mg2 plus, it will loses 2 electrons. 2 electrons means Ag will accept 2 electrons. So 2 Ag plus 2 electrons will give Ag. That is reduction. So oxidation कुणाचं होणार आहे, मॅग्नेशियमचं, आणि Ag असणार आहे त्याचं काय होणार आहे, रिडक्शन होणार आहे. सो ओव्हरऑल रिएक्शन लिहिलेलं आहे Mgs plus 2 Ag, it will gives Mg2 plus plus 2 Ag. So overall from the table 5.1 तुम्हाला जो टेबल दिलेला आहे EMF सिरीजचा, आपल्याला त्याच्यात ई नॉट Mg माहिती आहे आणि ई नॉट Ag मध्ये स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ मॅग्नेशियम, स्टँडर्ड पोटेन्शियल सिल्वर, या दोघांचं काय माहिती आहे, स्टँडर्ड पोटेन्शियल माहिती आहे. त्यामुळे आपण हे दोन्ही जर EMF ऑफ सेल कॅल्क्युलेट करताना EMF ॲट कॅथोड मायनस EMF ॲट ॲनोड जर कन्सिडर केला, ठीक आहे, ज्याची पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे किंवा हायर व्हॅल्यू आहे तो कॅथोड, लोअर व्हॅल्यू आहे तो ॲनोड. मग इथं कॅथोड काय सिल्वर
हा काय आहे, कॅथोड आहे, कारण त्याची +0.8 व्हॅल्यू आहे. आणि मॅग्नेशियम घेतला तर -2.37 व्हॅल्यू आहे. ठीक आहे. मग ह्या दोन्ही व्हॅल्यू जर कॅल्क्युलेट केला तर E नॉट ऑफ Ag मायनस E नॉट ऑफ Mg इज इक्वल टू वी आर गेटिंग 3.17 व्होल्ट. मग 3.17 व्होल्ट इज नथिंग बट इट इज अ positive value. So EMF being positive, the cell reaction is spontaneous. Thus Ag ions oxidizes to metallic Mg. म्हणजे असा प्रश्न तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह टाईपमध्ये पण विचारला जाऊ शकतो. CET नीटसाठी सुद्धा हा प्रश्न विचारला जाण्याची शक्यता आहे, कारण तुम्हाला इथं तुमच्या डोक्यामध्ये EMF व्हॅल्यू सगळ्या लक्षात असल्या पाहिजेत, किंवा कुठला इलेक्ट्रोड वरती आहे, कुठला इलेक्ट्रोड खाली आहे. आपल्याला त्याची विजिबिलिटी जर थोडीशी लक्षात आली तर आपण काय करू शकतो, इझिली लक्षात ठेवू शकतो की either the one of the electrode is positive or negative, and from that getting we are information related to the spontaneity. Okay, so they are writing here some general rules आणि ते काय इन्फॉर्मेटिव्ह आहेत. काय म्हटलेलं आहे बघा, an oxidizing agent can oxidize any reducing agent that appears below it. म्हणजे त्या सिरीजमध्ये आपल्याला मी सांगितलं की त्या सिरीजमध्ये वरती कुठला आहे, खाली कुठला आहे, हे जर लक्षात आलं तर आपल्याला काय करता येतं, सांगता येतं की एकदम वरती गेला, हायर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू गेली तर आपण काय म्हणणार, लोअर निगेटिव्ह व्हॅल्यू घेतली तर काय म्हणणार, आणि इन बिटवीन असेल, 0 असेल तर तो स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आहे. तर पर्टिक्युलर पिरियोडिक टेबलमध्ये हायर रेंजला असणारा आणि लोअर रेंजला असणारा ह्या दोन्हीवरून आपल्याला कुठला ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, कुठला रिड्युसिंग एजंट आहे हे सांगता येतं. ठीक आहे. पुढे काय म्हटलेलं आहे, अँड रिड्युसिंग एजंट कॅन रिड्यूस द ऑक्सिडायझिंग एजंट लोकेटेड अबोव इट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. ओके, सेम म्हणजे वरती ऑक्सिडायझिंग एजंट स्ट्रॉंग आहे, खाली रिड्युसिंग एजंट स्ट्रॉंग आहे. ठीक आहे. म्हणजे खाली जो असणारा स्पेसिस आहे तो वरच्याला काय करणार, ऑक्सिडाइज करणार आहे, आणि वरती जो स्पेसिस आहे तो खालच्याला रिड्यूस करणार आहे. मग हे दोन्ही काय केले, अल्टरनेट तुम्हाला दिले. पुढे काय म्हटलेलं आहे, एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे, फ्रॉम E नॉट व्हॅल्यूज ऑफ गिवन इन 0.51 प्रिडिक्ट वेदर SN कॅन रिड्यूस I2 और NI. मग इथं आपल्याला काय करायचं, EMF सिरीज डोळ्यासमोर ठेवायची आहे. ठीक आहे. आणि त्याच्यावरून SN ची व्हॅल्यू बघायची आहे आणि I2 ची व्हॅल्यू बघायची आहे, SN ची व्हॅल्यू बघायची आहे आणि निकेलची व्हॅल्यू बघायची. दोन्हींच्या व्हॅल्यू आपण क्रॉस चेक करायचं आहे आणि आपल्याला लक्षात येतं की कुठला ऑक्सिडायझिंग म्हणून होणार आहे आणि कुठला रिड्युसिंग एजंट म्हणून ॲक्ट होणार. ओके, बघा एवढंच दिलेलं आहे. मग हे जे आहे हे तुम्हाला परीक्षेला विचारलं जातं. ठीक आहे. आता आपण काय केलेलं आहे, इथून डायरेक्ट स्किप होऊन इथं आलेलं आहे. ठीक आहे. पण ह्या EMF सिरीजमध्ये हे जे काही इन्फॉर्मेटिव्ह पार्ट दिलेलं आहे तो मी तुम्हाला स्किप मुद्दाम केलेला आहे, कारण तो पार्ट काय आहे असंच इन्फॉर्मेटिव्ह तुम्ही वाचून बघा, तुम्हाला तो लक्षात येईल. आता इथे ॲप्लिकेशन्स, आता इथं आपण बघत असणार रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ, म्हणजे ह्या पॉईंटवरून आपण डायरेक्ट इथं न येतं तिकडे गेलो. ठीक आहे, काय हरकत नाही. पण हे काय आहे, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ रिड्युसिंग एजंट आणि रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट, हे दोन्ही काय आहेत त्याचे ॲप्लिकेशन्स आहेत. ठीक आहे. मग हे ॲप्लिकेशन्स आपल्याला माहिती आहेत. बघा दोनच ॲप्लिकेशन आहेत. ॲक्च्युली इट इज मोर दॅन 2. तुम्हाला परीक्षेमध्ये, बोर्डच्या परीक्षेमध्ये विचारलेलं आहे, डिफाईन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज अँड एक्सप्लेन देअर ॲप्लिकेशन्स. मग आपल्याला ॲप्लिकेशन्स 3च आहेत. ठीक आहे. ते 3 ॲप्लिकेशन काय तर इथं दिलेलं आहे, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ रिड्युसिंग एजंट अँड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. ठीक आहे. मग हे आपल्याला 3, आणि एक्स्ट्रा मी एक तुम्हाला 4थं सांगतो जे पुस्तकात दिलेलं नाही आहे. ठीक आहे. ते काय आहे तर विथ द हेल्प ऑफ धिस वी कॅन डिटरमाइन द EMF ऑफ सिरीज, और वी कॅन से सेल पोटेन्शियल आपण काय करू शकतो, डिटरमाइन करू शकतो. ते कसं केलेलं आहे, E नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ कॅथोड मायनस E नॉट ऑफ ॲनोड. सो हे आपण काय करू शकतो, 4थं ॲप्लिकेशन म्हणू शकतो. मग तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला किती मार्क्सचा असणार, तो मॅक्झिमम 3 मार्क्सचा असणार आहे. डिफाईन EMF सिरीज अँड राईट ॲप्लिकेशन्स. मग ॲप्लिकेशन्स ॲटलिस्ट 2 ते 3 आपल्याला देता आलं पाहिजे. बघा एक ॲप्लिकेशन काय आहे तर रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट. मग आता इथं बघा काय म्हटलेलं आहे, द स्पेसिस ऑन लेफ्ट हँड साईड ऑफ हाफ रिएक्शन्स आर ऑक्सिडायझिंग एजंट. E naught values is measure of tendency of the species to accept the electron and get reduced. In other words, E naught value measures the strength of substance as oxidizing agent. Larger the E naught value, greater is the oxidizing strength. एवढंच एकच वर्ड आहे तो लक्षात ठेवायचा आहे. हायर व्हॅल्यू आहेत पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. फॉर एक्झाम्पल आपण इथं बघा हायर ज्या व्हॅल्यू आहेत ह्या, हायर द व्हॅल्यू इट विल बिहेव ॲज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट, लोअर द व्हॅल्यू
इट विल बिहेव ॲज अ रिड्युसिंग एजंट. मग ऑक्सिडायझिंग एजंट असेल तर तो अंडरगोज रिडक्शन, म्हणजे तो काय करणार आहे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करणार आहे. आणि खाली रिड्युसिंग एजंट स्ट्रॉंग असणार आहे, म्हणजे तो काय करणार आहे, तो ऑक्सिडेशन, अंडरगोज ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशन म्हणजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एवढं लक्षात ठेवला की तुम्हाला काय होणार आहे, तुमची EMF सिरीज लक्षात राहणार. ओके, क्लिअर. if you have any doubt related to the EMF series and how to remember the EMF series, you can ask me online. Okay, so today we are going to stop here. Okay, thank you.